Good morning all of you. BSc Mathematics YouTube channel to inota video le punobar moi swagatam janaisu moi Dibbotri Huike. So aji ei video to tumalokor logot BSc 5th semester Reimann integration paper khonor eta theorem proof korim aru logote duta problem solve korim. Thik ase? Aru ei theorem to related to refinement of partition. So look at the statement of the theorem first. So theorem to ki dia ase mon koriba. Theorem to dia ase amak let f from the closed interval a to b r, that is the domain of the function is closed interval a b and the range is the set of real numbers, be a bounded function boli dia ase, be a bounded function boli dia ase, be a bounded function and let ki dia ase p and q, let p and q are ki dia ase P and Q are B partition of B2 partition of closed interval AB will idea ase. Thik ase? Then we have the following. Then if Q is refinement of the partition P, then we need to show what? Then show that dia ase ki show koribo dise number 1 show koribo dise LFP ba LPF bili ko LPF less than equal to LQF. Then 2 number amak proof koribo dise UPF is greater than equal to LQF boli bola show koribo dise. Thik ase? So ekhini amak show koribo dise. Thik ase? So look at the definition first. So look at the definition now. Look at the statement of the theorem. Bhalke mon kora abitu bujibole chesta kora actually koribo dise ki. Then we are going to prove this theorem. Thik ase? To amak dia ase eta bounded function dia ase f from the closed interval ab to r. Thik ase? Aru pb duta partition boli dia ase ab aru ki dia ase P আৰু Q দুটা partition কাৰ বুলি দিয়া আছে closed interval AB বুলি দিয়া আছে এতিয়া আমাক দিয়া আছে যদি Q is the refinement of P then আমি show কৰিব লাগে LPF less than equal to QF LQF and UPF is greater than equal to LQF. That means এই কথাখিনি meaning তাৎপৰ্য কি হয় আমি first বুজি লওঁ then first look at the outline of the proof. So ইয়াত কি কৰিব লাগিব হেতু আমি just outline টো আমি চাই লওঁ then আমি we proceed to prove this theorem. Okay, so আমাক কি দিয়া আছে P আৰু Q দুটা partition বুলি দিয়া আছে B2 partition of কি দিয়া আছে partition of closed interval AB আৰু Q কি দিয়া আছে Q is refinement of the partition refinement of partition কি বুলি দিয়া আছে refinement of partition P বুলি পেলাই আমাক দিয়া আছে right. Itia soa, what do you mean by refinement of partition? Refinement kora means ki hoy? That means eta partition ase suppose P amak ami a closed interval AB eta partition consider kori lo keneke consider koru x not equal to a তোমালোকে জানাই partition or বিষয় x2 ... xn equal to b বুলি বলে consider কৰি লৈছো ইতিয়া q a p partition to refinement বুলি বলে কেতিয়া কম ইতিয়া সোa a p point টোতে তো p point to এই point বিলাকৰ মাজত কোনবা এটা সাব ইন্টারভেলৰ মাজত সো ইয়াৰ পৰা p partition টো আমি ডিফাৰেন্ট সাব ইন্টারভেল বনাব পাৰো লাইক কেনেকে a x0 x1 এটা লৈ পেলাই x1 x2 এটা লৈ পেলাই তো ইয়াৰ মাজতে আৰু দুটামান পইণ্ট ইনসার্ট কৰি দিম ৰবা ফাৰ্স্ট খিনি পইণ্ট লিখি দিও তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব বুজাবলৈ ডট xi - 1, xi xn equal to যদি b বুলি বলে p partition টো কনসিডাৰ কৰো এই p partition টোৱে এই যে কোনো এটা সাব ইন্টারভেলৰ মাজত যদি আমি পইণ্ট এটা ইনসার্ট কৰি দিও ঠিক আছে যে কোনো এটা পইণ্ট যদি ইনসার্ট কৰি দিয়াৰ মিন দ্যাট মিন্স এই পইণ্টস বিলাকৰ মাজতে এই যেটো পাৰ্টিশন p লৈছো এই পইণ্ট বিলাকৰ মাজতে যদি কিছুমান পইণ্ট আমি ইনসার্ট কৰি দিও এটা বুলি ক'লেও
এটা বুলি ক'লেও মিনিংফুল হ'ব বা অসংখ্য পইণ্ট যদি ইনচাৰ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াও মিনিংফুলে হ'ব ৰিফাইনমেণ্টৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে ঠিক আছে এতিয়া যদি ইয়াত এটা পইণ্ট ইনচাৰ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই কিউটো কি হ'ব কিউটো কি বুলি কোৱা হ'ব কিউ ইজ said to be refinement of P that means Q partition to P partition to refinement বুলি কোৱা হ'ব লাইক যদি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো যদি P যদি এই P পইণ্টবিলাক আছে P ইউনিয়ন যদি মই C লৈ লওঁ that means এটা পইণ্ট এই P partition তে আৰু এটা পইণ্ট ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ that means P union C বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিনিংফুল হৈ গ'ল that means এই C পইণ্টটো এই partitionটো আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম Q is refinement of so এটা পইণ্ট ইনচাৰ্ট কৰিলে ৰিফাইনমেণ্ট বুলি এটা কাৰণে ধৰিছোঁ যে মিনিমাম এটা পইণ্ট লৈছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত বেছি পইণ্ট ল'লেও ইয়াৰ এই পি পইণ্ট পি যিবিলাক পইণ্টছ আছে তাৰ মাজত বেলেগ পইণ্টছো ইনচাৰ্ট কৰিলে এটা পইণ্ট বুলিয়ে নহয় তো তাতকৈ অধিক যদি ইনচাৰ্ট কৰে তেতিয়াও আমি ৰিফাইনমেণ্ট লোৱা বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কিউটো কি বুলি লৈছোঁ যে কিউটোক আমি ৰিফাইনমেণ্ট অফ কি বুলি লৈছোঁ যে পি বুলি লৈছোঁ তো ৰিফাইনমেণ্ট লোৱা মিনিংটো হ'ল এইটো ফাৰ্ষ্ট এইটো বুজি লোৱা এতিয়া আমি যদি ৰিফাইনমেণ্ট লওঁ according to the statement of the theorem আমি কি prove কৰিব লাগে that means আমি prove কৰিব লাগে যে LPF is less than equal to LQF আমি show কৰিব লাগে LQF আমি show কৰিব লাগে that means refinement লোৱাৰ লগে লগে lower sum টো কি হৈ যাব বুলি দিয়া আছে lower sum টো greater than হ'ব বুলি দিয়া আছে কাটকে LPF okay that means initially যেটো partition লৈছিল P partition to respect to যেটো LPF হয় সেই LPF টোতকে এই LQF টো ডাঙৰ হৈ যাব বুলি পেলাই দেখাবলৈ দিছে বা আৰু এটা 2 নম্বৰতে আমাক কি শো কৰিব দিছে আমাক 2 নম্বৰতে শো কৰিব দিছে what আমাক শো কৰিব দিছে যে UPF will be greater than equal to UQF that means refinement লোৱা লগে লগে এই refinement যেটো partition হয় Q এই Q partition to respect to যদি UQF that means upper sum উলিয়াও এই upper sum টো কি হ'ব এবাৰ সৰু হৈ যাব তো কাটকে ইনিশিয়ালি যেটো partition লৈ পেলাই P partition টো লৈ পেলাই আমি UPF উলিয়াইছিলো তো সেইটো ৰেসপেক্টত সেই P partition to respect যেটো UPF হয় that means upper sum হয় তাতকে UQF টো এবাৰ refinement লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব বুলি কৈছে সৰু হ'ব বুলি পেলাই দেখাব দিছে সো এইখিনি কথাকে আমি জিওমেট্ৰিক্যালিও কেনেকৈ বুজিব পাৰো so geometrically আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰো সোৱা মই দুটা ডায়াগ্ৰাম আঁকি মই দেখাই দিম এটা সোৱা suppose with respect to the partition P a P partition to respect to আমি LPF আৰু UPF LPF আৰু যদি UPF আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকো that means upper sum or lower sum or যদি আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকো কেনেকৈ আঁকিম so LPF definition টো কি আছিল summation I from I to n mi delta xi so etu janai tomaloke aru UPF ki asile UPF asile summation I from 1 to n capital mi delta xi asile so etu the definition of ki hoy etu the definition these are two definition of LPF and UPF ঠিক আছে এতিয়া যদি মই LPF মই ডায়াগ্ৰাম টো ড্ৰ কৰো suppose etu eta graph of any function y equal to fx right এতিয়া LPF যদি মই ডায়াগ্ৰামটো আঁকো for this partition a partition x0 x1 x2 ... xn equal to b যদি মই লওঁ তো এই পইণ্টটো কি হ'ব x0 which is equal to a তো সো মই ডাঙৰকে আঁকিছো ইমান ডাঙৰ লেংথটো দিব নালাগে একচুয়ালি সৰুকে দেখাম মই জাস্ট বুজাবলৈ কাৰণে এনেকৈ আঁকিছো x1 x2 ... ইয়াতে ধৰা somewhere xi-1 টো আছে তাৰ পিছত এখিনিতে আছে xi টো আছে সো লাস্টলি গৈ এখিনিত কি আছে ... এখিনিত কি আছে xn টো আছে ইকুয়াল টু b আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি লোৱাৰ সাম যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো আমি লোৱাৰ সাম কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো লোৱাৰ সাম ক্যালকুলেট কৰোতে mi বিলাক লৈ লওঁ mi means কি হয় ইনফিমাম অফ দা ফাংশন লৈ লওঁ mi কি হয় সো মই এটা কমন মুছি দিছো এতিয়া mi বিলাক কি হয় mi is infimum of the function fx in each subinterval ঠিক আছে in each subinterval হয় এটো তোমালোকে জানা এতিয়া এই mi বিলাক এই সামেশনটো যদি খুলি দিও কি হ'ব m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus ... mn delta xn হৈ যাব that means এই mi বিলাক লৈ পেলাই mi infimum of the function in each subinterval লৈ পেলাই আমি কি কৰো আমি
লেংথটোৰে সৈতে এড কৰি পেলাই আমি ফাইনেলি এলপিএফটো আমি উলিয়াই লওঁ এতিয়া চোৱা আমি এই এমআই বিলাক কেনেকৈ উলিয়াওঁ ইনফিমাম অফ দ্য ফাংচন ইন ইটস সাব ইন্টাৰভেল xi - 1 xi দ্যাট মিন্স আমি m1 টোৱে সাপোজ উলিয়াব লগা হ'ল m1 টো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ইনফিমাম অফ দ্য ফাংচন কেনেকৈ উলিয়াম আমি m1 টো উলিয়াবলৈ কাৰণে ফাৰ্স্ট সাব ইন্টাৰভেলটো ল'ম ইয়াত ফাৰ্স্ট সাব ইন্টাৰভেলটো কি হয় x0 x1 হয় সো ইনফিমাম অফ দ্য ফাংচন কোড এটেইন কৰিব এই ইন্টাৰভেলটো এই লেফট হ্যান্ড পইণ্টটো x0 ত এটেইন কৰিব সো ইয়াতে আমি m1 বুলি ক'লে আমি কি বুজিম f x0 বুজিম দ্যাট মিন্স আমি এই x0 টো চোৱা x0 পইণ্টটো লৈ পেলাই ইনফিমামটো আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ দ্যাট মিন্স সো এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ গতিকে একচুয়ালি ইয়াতে আমি ৰেক্টেংগল কিছুমান বনাম তো ৰেক্টেংগল বিলাক বনাবলৈ মানে দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্ৰেশনৰ মেইন যেটো ডেফিনেশন আছিল জিওমেট্ৰিক্যাল মিনিং ই কি হয় এৰিয়া আন্ডাৰ গ্ৰাফ দিয়ে সো এতিয়া এইবিলাক এনেকৈ পাৰ্টিশন কৰি পেলাই কি কৰি আছো একচুয়ালি এইবিলাক ৰেক্টেংগল বনাম এতিয়া আমি তো এলপিএফ অফ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ৰেক্টেংগল বনাও কেনেকৈ বনাম কাৰণ ইয়াতে ইনফিমাম অফ দ্য ফাংচন কথা কোৱা হৈছে তো ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়া হয় এলপিএফ মিন্স কি এইবিলাক এৰিয়াবিলাক আমি এড কৰি আছো প্ৰত্যেকটো ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়াবিলাক এড কৰি আছো তো কেনেকৈ এড কৰি আছো মই ভালকৈ ক্লিয়াৰলি মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ ভিজনটো দিব বিচাৰিছো ক্লিয়াৰ যেটো পিকচাৰ হয় এই বস্তুটো দিব বিচাৰিছো লেট মি শো ইউ তো এলপিএফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি পাবা যে এটো যদি সামেশনটো ব্ৰেক কৰা m1 ডেল্টা x1 m2 ডেল্টা x2 plus dot mn delta xn right এতিয়া তোমালোকে মন কৰা m1 delta x1 m2 delta x2 plus dot mn delta xn এতিয়া চোৱা তোমালোকে m1 m2 mn বিলাক কি হয় ইনফিমাম অফ দ্য ফাংচন ইন ইটস সাব ইন্টাৰভেল ইনফিমাম টু কোড এটেইন কৰে এই প্ৰত্যেকবিলাক সাব ইন্টাৰভেলত p যেটো পাৰ্টিশন হয় p পাৰ্টিশন টু x0 equal to a x1 x2 dot xi minus 1 xi comma xn equal to b এই প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টাৰভেল দ্যাট মিন্স প্ৰথম সাব ইন্টাৰভেলটো কথা কোৱা যদি তেতিয়া কি কম আমি x0 x1 বুলি কম সো x0 x1 টো যদি লোৱা তেতিয়া হলে x0 লেফট হ্যান্ড সাইড পইণ্টত ইনফিমাম এটেইন কৰে গতিকে আমি যদি এই একটা ৰেক্টেংগল বিলাক বনাও লোৱাৰ সামটো বনাও ৰেক্টেংগল বিলাক কেনেকুৱা হ'ব এই লেফট হ্যান্ড সাইডটো লৈ পেলাই বনাম এই x0 টো লৈ পেলাই বনাম x0 ত ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় m1 তো x0 ত ফাংচনটো ভ্যালু যেটো হয় দ্যাট মিন্স f of x1 এটো কি কম m1 বুলি কম ঠিক আছে গতিকে ৰেক্টেংগলটো কেনেকৈ বনাম এতিয়া ৰেক্টেংগলটো ইয়াত চোৱা এলপিএফ বুলি কোৱা লগে এৰিয়া বিলাকৰ ৰেক্টেংগল বিলাকৰ এৰিয়া বিলাক কি হৈ আছে ইয়াত এড হৈ আছে গতিকে ফাৰ্স্ট ৰেক্টেংগলটো এৰিয়া কিমান হয় m1 ডেল্টা x1 দ্যাট মিন্স এবাৰ কি ক'বা ফাৰ্স্ট ৰেক্টেংগলটো এৰিয়া f of x0 ডেল্টা x1 দ্যাট মিন্স এই লেংথটো এটো সাব ইন্টাৰভেলটো লেংথ x0 x1 ৰ লেংথটো কি বুজাইছে ডেল্টা x1 ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লেংথটো কি হয় f of x0 দ্যাট মিন্স ইয়াৰ লেংথটো কি হয় এটো হল ব্ৰেথ এটো হল লেংথটো কি হয় f of x0 বুলি ক'লে এইখিনি কাৰণ f of x0 ত তোমালোকে ফাংচনটো ভ্যালু উলিয়াইছা গতিকে এই ৰেক্টেংগলটো আমি ড্ৰ কৰোতে কেনেকৈ কৰিম লেংথটো লম এটো ব্ৰেথটো লম এটো তো গতিকে ৰেক্টেংগলটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিম ঠিক আছে তো আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো নেক্সট এই x1 x2 ক্ষেত্ৰত আমি ইনফিমাম ভ্যালুটো কোড লম x1 লম গতিকে ৰেক্টেংগলটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এনেকৈ কৰিম তো সিমিলাৰ ওয়েত ৰেক্টেংগল বিলাক এই ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ড্ৰ কৰিম তো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্ট বিলাক লৈ পেলাই এই লেংথটো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্ট বিলাকত লৈ লম আৰু ব্ৰেথটো কেনেকৈ এটো সাব ইন্টাৰভেলৰ লেংথ বিলাক লৈ ড্ৰ কৰিম সো এতিয়া চোৱা তো ইয়াত আমি এনেকৈ লৈ পেলাই এলপিএফটো ড্ৰ কৰিম এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি যদি এনেকৈ লৈ পেলাই আমি এলপিএফটো ফাইন্ড আউট কৰো এলপিএফ ফাইন্ড আউট কৰিলে কি হয় একচুয়াল এৰিয়াটো পাইছো জানো সো এইখিনি পোৰশন এই পোৰশনটো আমি কি হৈছে ৰখি গৈছে তো এই ৰখি গৈছে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো একচুয়াল এৰিয়াটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এৰিয়াটো নাপাও কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে যদি আমি ইন বিটুইন যদি এই সাব ইন্টাৰভেল বিলাকৰ মাজত আমি পইণ্টস লৈ পেলাই ইনক্ৰিজিং আমি কি কৰো ইনক্ৰিজ কৰি দিও কিহৰ ইনক্ৰিজ কৰি দিও ৰেক্টেংগলছৰ সংখ্যা যদি আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিও তেতিয়া হলে এই এৰিয়াটো এই যিবিলাক এৰিয়া ৰখি গৈছে হেবিলাক কমি যাব দ্যাট মিন্স আমি এনেকৈ লাইক এনেকৈ যদি এনেকৈ লৈ লওঁ এনেকৈ লৈ লওঁ এইবিলাক কমি যাব দেখিছানে যদি এতিয়া আকৌ ৰেক্টেংগল বনাও কি হ'ব এনেকৈ লৈ এনেকৈ বনাই গলে ৰেক্টেংগল বনাই গলে এই এৰিয়াবিলাক এই যিমান এৰিয়াৰ আগতে ৰখি গৈছিলে এইবিলাক এৰিয়া কি হৈ যাব ফাইনালি এইবিলাক এৰিয়া কমকে ৰখি যাব সো এইখিনি অকমানকে ৰখি যাব সো এনেকৈ ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ যদি বহুত ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া ফাইনালি কি হৈ যাব দ্যাট মিন্স ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিয়া মিন্স কি এই x1 x0 x2 ডট xn ৰ মাজত পইণ্ট ইনসাৰ্ট কৰিলে কি হয় ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব যেতিয়া অটোমেটিক্যালি এইবিলাক বাঢ়ি যাবগৈ কমপ্লিটলি বহুত ৰেক্টেংগল লৈ লবা সো এই যিখিনি এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰিব ৰখি গৈছে সেইখিনি কি হৈ যাব আৰু ৰখি নাযায় আৰু তো আলটিমেটলি আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এৰিয়া আমি পাব পাৰিম ঠিক আছে তো এনেকৈ এইবিলাক কনসেপ্ট আমি ভালকৈ বুজিব লাগিব সো লেট মি ড্ৰ ইট এগেইন
সো মেইন মই আউটলাইনটো কৈ লওঁ তাৰপিছত প্ৰুফটো দি দিম ঠিক আছে x1 x2 x1 তো এইটো হৈ গ'ল এতিয়া সো আমি ৰেক্টেংগল গিলা কেনেকৈ ড্ৰ কৰিছো এনেকৈ ড্ৰ কৰিছো ৰাইট এনেকৈ আমি ড্ৰ কৰিছো এতিয়া এই প্ৰুফটোৰ যেটো ষ্টেটমেন্ট হয় ষ্টেটমেন্টটো মতে কি কৈছে যে LPF তো কি হয় LPF to সৰু হৈ যায়গৈ সৰি LPF to সৰু হৈ যায়গৈ যেতিয়া আমি কি হৈ যায় সৰু হৈ LPF to সৰু হৈ যায় নে যায় যেতিয়া আমি এই P partition to এই যেটো P partition হয় এটো আমি ৰিফাইনমেন্ট লওঁ দ্যাট মিন ৰিফাইনমেন্ট লোৱা মানে কি একচুয়ালি আমি কি আমাৰ এম তো কি আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এৰিয়াটো পাবগৈ লাগে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এৰিয়া পাবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি পইণ্ট ইনসাইড কৰিম পইণ্ট ইনসাৰ্ট কৰিম এই P partition to দ্যাট মিন্স কি লম ৰিফাইনমেন্ট লম partition to দ্যাট মিন্স কিউ বনাম এটা partition যত আমি যেটো কম আমি ৰিফাইনমেন্ট অফ দা partition P এতিয়া চোৱা Suppose a at a point insert kora hoy a xi aru xi minus 1 xi interval to that means e protect to sub interval ke represent koribo I value to different kori pelai thik ase eta point lolo c titia hole ki koa goise a point to jodi c point to jodi insert koru ki hoy goy ultimately insert kora bisot that means xi minus 1 xi মাজত insert kora mane তোমালোকে নেভাইবা যে এটো ইন্টারভেলত insert kora গৈছে যে প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলৰ মাজতে এনেকুৱা এটা পইণ্ট যদি আমি লৈ লওঁ সো হেতু মিন কৰিছে এটো মিন কৰিছে দ্যাট মিন্স এনেকুৱা পইণ্ট যদি লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ৰেক্টেংগলছৰ নম্বৰ বাঢ়ি যাব তো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যেটো এৰিয়া এইবিলাক ৰখি গৈছিলে এইবিলাক এৰিয়া কি হৈ যাব ৰখি না যায় দ্যাট মিন্স এইবিলাক এৰিয়া সোয়াই মিনিংটো হল কি আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো যিবিলাক এৰিয়া ৰখি গৈছে সেইবিলাক ৰখি না যায় তো দ্যাট মিন্স কি আগতে ইনিশিয়ালি P partition টোৰ কাৰণে আমি যেটো এৰিয়া পাইছিলো এই আন্ডাৰ দা গ্ৰাফ y = fx আমি জি এৰিয়া পাইছিলো এবাৰ কি হ'ব Q partition টো লৈ লোৱা লগে লগে ইয়াৰ দ্যাট মিন্স প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলৰ মাজত এনেকে এটা পইণ্ট যদি ইনসাৰ্ট কৰি যাও ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব তেতিয়া এৰিয়াটো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব দ্যাট মিন্স এইবিলাক এৰিয়া কি হৈ যাব এইবিলাক এৰিয়া যিমানখিনি ৰখি গৈছে তাতকে কম এৰিয়া ৰখি যাব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আগৰ যেটো LPF আছিলে এবাৰ LPF টো কি হৈ যাব এবাৰ LPF টো কি হৈ যাব ইনক্ৰিজ হ'ব দ্যাট মিন্স that is what LQF will be greater than equal to LPF হ'ব ঠিক আছে এটো হল LP লোৱাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত মই গ্ৰাফিক্যালি বস্তুটো দেখাব বিচাৰিছো সো আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সোৱা আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানা আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় UPF মুছিলো আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত তো আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব UPF summation I from 1 to n mi delta xi right ইয়াত কি হ'ব m1 delta x1 m2 delta x2 dot mn delta xn ঠিক আছে সামেশন তো এনেকে লো that means এবোৰ কি হয় area of each rectangles ঠিক আছে rectangles বিলাকৰ area আমি এড কৰিম that means what যদি এটা গ্ৰাফ লওঁ suppose y = fx এতিয়া আমি ইনিশিয়ালি for the partition P consider কৰিম ঠিক আছে suppose এটো x0 to হল xn ঠিক আছে এতিয়া সো ইয়াৰ মাজত যদি ৰেক্টেংগল বিলাক এনেকে লৈ লোৱা x1 x2 ইয়াতে ধৰা xn - 1 so xi - 1 xi যদি ৰেক্টেংগল বিলাক লোৱা dot xn তে কি হ'ব সোৱা এতিয়া UPF বুলি কোৱা লগে লগে আমি কি কৰো সুপ্রিমাম অফ দা ফাংশন আমি লৈ লওঁ দ্যাট মিন্স সুপ্রিমাম অফ দা ফাংশন কোড এটেন্ড কৰে এই সাব ইন্টারভেলটো যদি মন কৰা ফার্স্ট সাব ইন্টারভেলটো লো মন কৰা এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পয়েন্টত x1 ত এটেন্ড কৰে সুপ্রিমাম ঠিক আছে সো এটো পয়েন্ট লৈ পেলা যদি ৰেক্টেংগল বনোৱা কেনেকে বনিব ৰেক্টেংগল বিলাক সো এটো পয়েন্ট যদি লৈ পেলা বনোৱা কেনেকে বনিব এনেকে দ্যাট মিন্স এনেকে বনিব হিনে এনেকে বনি গল ঠিক আছে ইয়াতে মই এনেকে বনাই দিলো সো নেক্সট যদি x1 x2 টো যদি কনসিডাৰ কৰা ৰেক্টেংগলটো কেনেকে বনিব লেংথটো কোনটো লম ৰেক্টেংগলটো লেংথটো লম এটো সো এটো যদি দি পেলা ৰেক্টেংগলটো বনোৱা এনেকুৱা হ'ব এই উপৰ ফালে থাকিব ৰেক্টেংগলটো এনেকে কমপ্লিট ৰেক্টেংগলটো বনাই দিলে এনেকুৱা হ'ব দ্যাট মিন্স এটো লেংথ লৈ পেলা যদি বনোৱা দ্যাট মিন্স লেংথটো গৈ নেক্সট সাব ইন্টারভেল x1 x2 সুপ্রিমাম ভ্যালুটো কি হ'ব m2 কি হ'ব f of x2 হ'ব ৰাইট তেতিয়া আমি কি কম m2 delta x2 বুলি ক'লে m2 delta x2 বুলি ক'লে কি কম f of x2 delta x2 এই সাব ইন্টারভেলটো লেংথটো এই সাব ইন্টারভেলটো লেংথটো লগতে লেংথটো কোনটো এটো হল f of x2 এটো ইটাকে কি কোৱা হয় m2 বুলি কোৱা হয়
ঠিক আছে সো আমি ৰেক্টেংগল বিলাক নেক্সট সাব ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে x2 তো এইখিনিতে x3 এটা থাকিব তেতিয়া কি হ'ব এনেকে লেংথটো এনেকে দ্যাট মিন্স আপাৰ সাম বুলি ক'লে ৰেক্টেংগলটো ওপৰৰ ফালে এৰিয়া কিছুমান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এনেকে এনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব দ্যাট মিন্স এফালে বেছি পৰ্চন ৰখি যাব যিবিলাক এৰিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাকে বেছিকে বাঢ়ি আছে দ্যাট মিন্স এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এৰিয়াটো নেপাম এই এক্সট্ৰাকে ওপৰৰ ফালে বাঢ়ি থাকিব আপাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত দ্যাট মিন্স আমি একচুৱেল এৰিয়াটো পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব এইখিনি কমাব লাগিব এইখিনি আমি কমাব লাগিব ঠিক আছে এনি কেনেকৈ কমাব পাৰিম দ্যাট মিন্স উইথ দ্য হেল্প অফ ৰিফাইনমেণ্ট মিন্স আমি ইয়াতে যদি আমি কি কৰি দিওঁ তো ৰিফাইনমেণ্ট লোৱা মানে মিন্স কি মই দেখাই দিছোঁ সাপোজ এইখিনিতে মই এটা পইণ্ট ল'লোঁ এইখিনিতে এটা পইণ্ট ল'লোঁ চি পইণ্টটো ল'লোঁ ঠিক আছে চি পইণ্টটো লৈ লোৱাৰ লগে লগে এইটো ৰেক্টেংগুলাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এতিয়া চোৱা এই চি পইণ্টটো লৈ লোৱাৰ হ'লে দুটা সাব ইণ্টাৰভেল আকৌ বনি গ'ল xi to c to xn তো এই দুটাত চোৱা এৰিয়াটো কি হয় প্ৰথমতে ইমানখিনি এৰিয়া বেছিকৈ বাঢ়ি আছিল এবাৰ চোৱা এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে বনোৱাৰ লগে লগে সো এনেকৈ বনিব তোমালোকৰ নেক্সটটো এনেকৈ বনিব এনেকৈ সো এইখিনি এৰিয়া এবাৰ কি কমি গ'ল নে এইখিনি এৰিয়া কমি গ'ল নে এইখিনি এৰিয়া কমি গ'ল নে সো এইখিনি কি হৈ গ'ল এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি থাকিব সো আগতে যিমান বাঢ়ি আছিলে তাতকৈ এবাৰ কম বাঢ়ি থাকিব সো মিনিংটো হ'ল এইটো ঠিক আছে সো আমি যদি পইণ্ট ইনচাৰ্ট কৰি যাওঁ পাৰ্টিশ্যনৰ মাজত পইণ্ট যদি কি কৰি ইনচাৰ্ট কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যিবিলাক এৰিয়া বাঢ়ি আছিলে সেইবিলাক কমি কমি গৈ থাকিব দ্যাট মিন্স আমি ৰিফাইনমেণ্ট ল'লে দ্যাট মিন্স যদি ৰিফাইনমেণ্ট লওঁ পি পাৰ্টিশ্যনটো দ্যাট মিন্স LQF টো কি হ'ব দ্যাট মিন্স পাৰ্টিশ্যন যদি মাজত এই পি পাৰ্টিশ্যনটোৰ মাজত পইণ্ট ইনচাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে UQF টো কি হৈ যাব গ্ৰেটাৰ দেন উইল ইকুৱেল টু কি হৈ যাব এবাৰ কমি যাব LQF লেছ দেন ইকুৱেল টু UPF সো this is all about the কি হয় this is the outline of the proof এটো এই যেটো আমি স্টেটমেন্ট পঢ়িছো এই স্টেটমেন্টটো আউটলাইন হয় ঠিক আছে আউটলাইন দ্যাট মিন্স যেটো প্রুফ কৰিব লাগে আমি দ্যাট মিন্স যেটো থিওৰাম প্রুফ কৰিব লাগে সেই প্রুফটোৰ এটো আউটলাইন হয় এখিনি আউটলাইন তোমালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি ল'ব লাগিব এখিনি যদি আমি বুজি পাওঁ তেনেহলে প্রুফটো কৰাত একো প্ৰবলেম নাই সো এতিয়া আমি ফাইনালি প্রুফটো কৰিম ঠিক আছে look at the proof suppose that q contains q means partition of kotha koa ase q partition of kotha koa ase q contains exactly one extra point then কি p কে এটা extra point basically contain কৰে ঠিক আছে so let me see আমি refinement লৈছো partition q that means what q equal to p union c so এটা extra point টো আমি যদি ইনক্লুড কৰি দিও p ত আমি কি পাম q that means q is the refinement of p ঠিক আছে let partition p consider কৰিছো let p equal to x0 a, x1, x2 dot xi minus 1 xi xn equal to p p partition to আমি এটো লৈছো ঠিক আছে let us assume that আমি কি assume কৰিলে এতিয়া p point ৰ মাজত এই p partition ৰ মাজত আমি c point টো ইনসাৰ্ট কৰিম সো কোড ইনসাৰ্ট কৰিম হেতু আমি লিখি দিব লাগিব let us consider the extra point c of q is in আমি কোড লম the extra point কি হয় the extra point c of q is in কোড আছে বুলি লম in between xi minus ইয়াৰ মাজত আছে বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো that is what it means what c is lying between xi and xi minus 1 so I hope এখিনলৈকে বুজি পাইছা তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে so এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা so আমি এতিয়া কি কৰিম আমি q পাৰ্টিশনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম so now q পাৰ্টিশনটো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো আৰু q কি হয় p কে p পাৰ্টিশনটো কি আছিল x0 a, x1 x2 dot
xi minus 1 xi dot 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 xn আছে লিখা equal to b এটো আছে ইয়াত এটা এক্সট্ৰা পইণ্ট c ইনসার্ট কৰিম আৰু c টো কোন ইনসার্ট কৰিম এই xi আৰু xi minus 1 ত তেতিয়া আমি q টো পাম ঠিক আছে that means q is the refinement of the partition p to n এটো ঠিক আছে সো এটো কেনেকৈ লিখিম x0 q partition টো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম এনেকৈ কি x0 equal to a x1 x2 dot 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 xi minus 1 মাজতে c থাকিব xi থাকিব then dot 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 কি হ'ব dot 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 xn equal to b so এটো q partition টো হৈ গল so q partition টো আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো এই c পইণ্ট এটা ইনসার্ট কৰিলো এক্সট্ৰাকে p partition টোত আৰু কোড ইনসার্ট কৰিছো xi minus 1 আৰু xi মাজত ইনসার্ট কৰি পেলাই আমি q পালো আৰু q is known as the refinement of the partition p এতিয়া সোয়া মন কৰিবা since f is bounded আমাক দিয়া আছে f is bounded কোড দিয়া আছে f is bounded on the closed interval ab so কি হয় ই যদি closed interval ab bounded হয় ই কি হ'ব এই ফাংশনটো on each sub interval it is bounded হ'ব bounded so it bounded on each sub interval is sub interval প্ৰত্যেকটো sub intervalতে ই কি হ'ব so প্ৰত্যেকটো sub intervalতে ই bounded হ'ব right on each sub interval of core sub interval of partition p and q p আৰু q প্ৰত্যেকটো sub intervalতে ইটো bounded হ'ব এতিয়া bounded হোৱা লগে লগে সোয়া so bounded হোৱা লগে লগে ইয়াৰ infimum আৰু supremum ভ্যালু কিছুমান পাম তো that means যেহেতু প্ৰত্যেকটো sub intervalতে ই কি হ'ব bounded হ'ব ফাংশনটো তো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব সেই sub interval বিলাকত কি পাম আমি ইয়াৰ supremum infimum ভ্যালু বিলাক পাম সেইবিলাক আমি এতিয়া এজিউম কৰি লম ঠিক আছে so ইয়াৰ পাছত লিখিবা তোমালোকে নিয়াকে লিখি যাবা স্টেপ বাই স্টেপ আৰু ঠিক আছে so let mi equal to আমি কি কনসিডার কৰিম mi equal to infimum of the function so প্ৰথমতে p partition ৰ কাৰণে infimum আৰু supremum লিখিলো infimum of the function fx in each sub interval xi minus 1 xi then আমি capital mi to লিখিলো supremum of the function fx in each sub interval xi minus 1 x of the partition p এটো partition p কাৰণে ঠিক আছে arda লিখিবা নেকি arda infimum and supremum value of the function in partition p of ab right so etia soa etu infimum or supremum value partition to karone loilu etia so ami ki lom again let w1 to ki loisu soa etia ami to mon kora a p partition to ki asla x0 equal to a x1 dot xi minus 1 xi এটো কি আছিল তো xn বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া আমি পইণ্ট টু কোড লৈছো p partition টু এই xi আৰু xi minus 1 আৰু xi মাজত লৈছিলো c পইণ্ট টু ঠিক আছে তো লৈ পেলা আমি কি পাইছিলো কি q partition টো পাইছিলো আমি q partition টো p ইউনিয়ন c পাইছিলো that means a c point to xi minus xi মাজত লৈ পেলা আমি q partition টো পাইছিলো that means it is the refinement of the partition p এতিয়া a c point টো লৈ লোৱা লগে লগে আৰু দুটা সাব ইন্টারভেল নতুনকে বনি গল হেতুটা কি হয় xi minus 1 c আৰু এটা কি হ'ব xc আৰু কমা xi so এই দুটা সাব ইন্টারভেল নতুনকে বনি গল so q partition টো যদি তোমালোকে কনসিডারেশন টো লোৱা so q partition টো কি হ'ব x0 equal to a comma x1 comma dot xi minus 1 c xi dot xn equal to b right so এতিয়া এই দুটা সাব ইন্টারভেল এটো এটা নতুনকে বনি গল এই দুটা সাব ইন্টারভেল বনি গল এতিয়া সব বাকি বিলাক পার্টিশন কিউ পার্টিশনৰ বাকি বিলাক বস্তু সব একেই আছে পি পার্টিশনটো কৰে বাট ইয়াতে
এই পজিশনটোত দুটা সাব ইন্টারভেল নতুনকে বনি গৈছে ঠিক আছে সো সেই দুটা নতুন সাব ইন্টারভেলৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইনফিমাম আৰু সুপ্ৰিমাম আমি ধৰিব লাগিব বাকি বিলাকৰ কাৰণে একেই থাকিব ন ৰাইট বাকি বিলাকৰ কাৰণে m1 m2 বিলাক সব একেই থাকিব p পাৰ্টিশনটো ফুটে খালি এই নতুন সাব ইন্টারভেলটো বনি যোৱাৰ কাৰণে তাৰ ইনফিমাম আৰু সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটো আমি ডিফাইন কৰি ল'ব লাগে সো কি হ'ব let w1 with the infimum value of the function fx in the sub interval কি হ'ব w1 to a sub interval to know that means xi minus 1 less than x less than c ঠিক আছে right এতিয়া w2 কি লৈছো w2 infimum supremum to ল'ব লাগিব ন w1 sorry ঠিক আছে w1 and capital w1 বুলি লৈলো capital w1 এটো কি হ'ব এটো সাব ইন্টারভেলৰ কাৰণে কনসিডাৰেশন লৈছো capital w1 is the supremum value of the function in the sub interval xi minus 1 ঠিক আছে সো এখিনি ধৰিব পাৰিছা এগেইন আমি কি কৰিব লাগিব w2 ইয়াৰ পাছত লিখিবা তোমালোকে সো এখিনি পজ কৰি তোমালোকে নোটস বিলাক কন্টিনিউয়াসলি লিখি যাবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম মন কৰিবা let it here w2 let small w2 এবাৰ small w2 is the infimum value of the function the next sub interval to consider go c xi infimum value of the function fx such that x c less than equal to x less than equal to xi so a sub interval to c xi sub interval infimum value hol w2 and capital w2 to কি হয় supremum value of the function fx such that it কি হয় কত supremum value হয় তো ফাংশন তো supremum value কত হয় in the interval close interval x xi yeah so এখিনি তোমালোকে ইনফরমেশন এখিনি লিখি লোৱা ফার্স্ট এখিনি আমি লিখি লৈছো ধুনিয়াকে সো এখিনি লিখি লৈ বলে আমি ফাইনালি আমি যেটো শো কৰিব লাগে that means lqf is greater than equal to lpf and uqf is less than equal to কি হয় UPF আমি শো কৰিব লাগে এখিনি শো কৰিম এতিয়া ঠিক আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা সো এই দুটা লেংথটো আমি লিখিলো এই দুটা লেংথটো আমি নাজানো ডেল্টা x1 ডেল্টা x2 এনেকে তো লিখিব নোৱাৰো সো এটো কাৰণে লিখিলো ডেল্টা x1 is the length of the sub interval এনেকে লিখি লবা sub interval কি হয় xi minus 1 c so main concept already koi lulu etia baki khini our rest is calculation and delta x2 is the length of the so eno comma di likhisu the sub interval ki hoy c xi eto ta ami ekhini likhilu etia ami ki korim ei q karone ei q partition to karone the refinement of this partition or karone ami ki korim ami ki final korim eto partition refinement of this partition q aru p karone আমি কি কৰিম lpf upf আৰু lqf আৰু uqf আমি ফাইন্ড আউট কৰিলো ঠিক আছে সো এনেকে ফাইন্ড আউট কৰিছো সো এখিনি লিখি লবা তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি সো নাও ক্লিয়াৰলি তোমালোকে মন কৰিবা সো এটা বস্তু তোমালোকে মই এতিয়া বস্তুৰ কনসেপচন ক্লিয়াৰ কৰি দিম ধুনিয়াকে ডায়াগ্ৰামৰ জৰিয়তে এইবিলাক বহুত সহজভাৱে বুজিব পাৰিবা এতিয়া সো তো এটো হল x0 so it will xn so baki points bilak likha nai moi khali just ei sub interval kotha consider koisu xi minus 1 xi etia a c point to hol yat ase thik ase etia soa a c point to jehetu ia malot ase thik ase c point to kot ase xi minus 1 xi mazot ase gotiki iar pa jiduta sub interval paba xi minus 1 c aru c xi এটো সোয়া ইয়াৰ কাৰণে সোয়া এই দুটা যি দুটা সাব ইন্টারভেল বনিলে এই সি পয়েন্টটো ইনসার্ট কৰাৰ কাৰণে এই দুটা সাব ইন্টারভেলৰ কাৰণে যিকিটা আমি কি লৈছিলো w1 small w1 capital w1 infimum and supremum value of this sub interval xi minus 1 xc আৰু এটো কাৰণে কি লৈছিলো w2 and capital w2 are the supremum and infimum value of the sub interval c1 c, xi লৈছিলো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এই কিটা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এই ভ্যালু কিটা original supremum and infimum value of the partition that means sorry original that means মই কৈছো original নহয় actually যে যিকিটা
মেইন যেটো ইন্টাৰভেল আছে সাব ইন্টাৰভেল দ্যাট মিন্স xi - 1 আৰু xi দ্যাট মিন্স এই যেটো সাব ইন্টাৰভেল হয় এই সাব ইন্টাৰভেলটো দ্যাট মিন্স xi - 1 xi যিকিটা সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু আছে দ্যাট মিন্স ক্যাপিটেল mi আৰু স্মল mi যেহেতু এইকিটা মাজৰ এই xi - c cxi এই দুটা কোৰ হয় ইয়াৰ xi - 1 xi মাজৰ সাব ইন্টাৰভেল হয় না সাব ইন্টাৰভেল হয় গটিকে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি তোমালোকে ইউ ক্যান ভেৰিফাই আমি ক্লিয়াৰলি কি লিখিব পাৰো এই mi ক্যাপিটেল mi কিটাতকে এই বাকিবোৰ ভ্যালু সৰু হ'ব w1 w2 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 এইবিলাক কি হ'ব স্মল w2 w2 এইবিলাক এই ক্যাপিটেল mi আৰু স্মল mi তকে সৰু হ'ব ঠিক আছে সো হেকিনিকে মই লিখিম এটা কেনেকে চোৱা তোমাক স্মল mi to কি হ'ব less than equal to w1 সো কি লিখিব পাৰো সো ক্লিয়াৰলি আমি কি লিখিব পাৰো মন কৰা যে এটা আমি কেনেকে লিখিম এটো ৰিলেচন কিটা স্মল mi w1 আৰু ক্যাপিটেল mi w2 আৰু হেইবোৰৰ মাজত আমি ৰিলেচনটো বিলাক কেনেকে লিখিব পাৰিম তোমালোকে এখিনি মন কৰা স্মল mi less than equal to w1 আৰু স্মল mi less than equal to w2 ইকুৱেল হ'ব পাৰে w2 small w2 and কি লিখিম n w2 capital w2 greater than equal to m2 ঠিক আছে আৰু sorry to কোন মিস্টেক হৈছে capital w2 less than equal to কি লিখিম m2 again capital w1 less than equal to m2 so এখিনি আমি লিখিব পাৰিম so you can clearly verify it ঠিক আছে ধুনিয়াকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা যে স্মল mi less than equal to আমি w1 পাম স্মল mi again less than equal to w2 পাম again capital w2 less than equal to capital m2 means এই যেটো সাব ইন্টাৰভেল হয় xi - n xi - 1 xi এই সাব ইন্টাৰভেলটো সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটোতকে যেটো সুপ্ৰিমাম ভ্যালু হয় সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটো কোত এটেন্ড কৰিব xi এই পজিশনটোত এটেন্ড কৰিব তো সেই সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটোতকে এই সাব ইন্টাৰভেল দুটাৰ xi - 1 c xi এই সাব ইন্টাৰভেল দুটাৰ সুপ্ৰিমাম ভ্যালু কি হয় w1 w2 টু কি হ'ব সদায় সৰু বা সমান হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো এইখিনি আমি ক্লিয়াৰলি এইখিনি লিখিলো এতিয়া আমি কি কৰিম lpf lqf এইবিলাক আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে তো এইখিনি আমি তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা এতিয়া মন কৰিবা সো ক্লিয়াৰলি কি পালো এখিনি লিখি ললো এখিনি বস্তু লাগিব যেহেতু ক্লিয়াৰলি আমি কি লিখিলো এটা আকৌ লিখি লম এবাৰ স্মল mi less than equal to w1 small mi less than equal to small w2 capital mi so capital w1 is less than equal to capital mi capital w2 is less than equal to capital m1 এখিনি আমি লিখিলো এতিয়া সো আমি কি ফাইনাল কৰিম lpf ফাইনাল কৰিম lpf কি হয় সো summation I from 1 to n so p partition ৰ কাৰণে lpf টো কেনেকৈ উলিয়াম small mi delta x1 হল delta xi so এটো ব্ৰেক কৰিলে কিমান পাবা m1 delta x1 m2 delta x2 plus dot so I sub interval ওখানে কি লিখিম mi delta xi plus dot mn delta xn লিখিম এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 দিলো ঠিক আছে এটো হল lpf for the partition p এতিয়া আমি lqf উলিয়াম আমি lpf আৰু lqf ৰ মাজতে ৰিলেশনশিপটো দেখাব লাগে সো lqf আমি উলিয়াই লম lqf কি হয় আমি কি পাইছো আমি কি পাম from this sub interval q কি পাম আমি again summation from I from 1 to n small mi delta xi এটা কি পাম equal to m1 delta x1 m2 delta x2 plus dot মাজত কি থাকিব মাজত থাকিব কি মাজত চোৱা ইয়াতে এই সাব ইন্টাৰভেলটোৰ কাৰণে এই কিটা সাব ইন্টাৰভেলটোৰ কাৰণে c পইণ্টটো ইনসাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে দুটা সাব ইন্টাৰভেল পাম সেই দুটাৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰাকে লিখিব লাগিব বাকি সব lpf বাকি বিলাক সব lpf ৰ এই টার্ম বিলাকো হৈ থাকে সো এই মাজৰ সেই এক্সট্ৰা এটা পইণ্ট এড কৰাৰ কাৰণে আমি কি লিখিব লাগিব সো স্মল w1 আমি লেংথটো কি লৈছিলো এই সাব ইন্টাৰভেলটোৰ কাৰণে দ্যাট মিন্স xi
minus 1 c subinterval গলে length কি লৈছো delta x1 লৈছিলো again w2 in next subinterval c2 xi কাৰণে কি লৈছিলো infimum w2 small w2 আৰু length কি লৈছিলো delta x2 plus dot বাকি সব একে থাকিব কি লিখিম লাষ্টত plus dot mn delta xn ঠিক আছে এটো ইকুয়েশন নম্বৰ আমি 2 দিলো ঠিক আছে সো এখিনি লগে তোমালোক বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম 2 পৰা 1 মাইনাস কৰি দিম এটা 2 মাইনাস যদি আমি 1 কৰো আমি কি পাম l qf minus l pf কিমান পাম সব টার্ম কাটা যাব এক্সেপ্ট কোন কিটা টার্ম এইকিটা টার্ম ঠিক আছে আৰু এই দুটা টার্ম আৰু এইটো টার্ম ইয়াৰ সো বাকিবিলাক সব ক্যান্সেল যাব তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা সো w1 delta x1 plus w2 delta x2 আৰু কি লিখিম ইয়াত থাকিব mi delta xi থাকিব হ'ব সো আই হোপ এখিনি লগে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ সো এতিয়া আমি এখিনি বাস ৰেসিস ক্যালকুলেশন বাকিবিলাক সব ক্যালকুলেশন বাকি একো ইয়াত কনসেপ্ট বলা বস্তু নাই আৰু বাকিখিনি এখানে মুছি দিছো ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিবা সোৱা w1 delta x1 কি আছিল কাৰ লেংথ xi - 1 c2 লেংথ হয় আৰু delta x2 কাৰ লেংথ হয় c, xi সাবিনাৰটো লেংথ হয় তো খিনি লিখি দিম দি লেংথ কিমান হ'ব delta x1 c minus x minus 1 right plus w2 delta x2 কিমান হ'ব xi minus c plus mi delta xi means কিমান হ'ব mi xi minus xi minus 1 হ'ব সো এখিনিতে অকমান ট্ৰিক ইউজ কৰিম w1 c x minus 1 w2 xi minus c plus mi so xi কি কৰিম minus c এটা লিখিম ইয়াতে minus c লিখিম plus c লিখিম তো minus xi minus c দি দিম তো এগেইন একে থাকিব তো minus c plus c কাটা যাব সো কিয় কাৰণে কৰিছো কমন লব কাৰণে সো ধুনিয়া xi minus c টো আমি কমন লব পাৰো xi minus c টো ক'ত আছে এটো ইয়াটো আছে ঠিক আছে xi minus c টো আমি কমন লম এতিয়া আৰু ইফালৰ পৰা c minus xi টো আমি কমন লব পাৰিম হ'ব ও এক সেকেন্ড কমন ৰখা ইয়াতে এটো মাইনাস চিন আহিব মাইনাস কৰিছিল ন ইয়াত প্লাস নাহিব ইয়াত মাইনাস চিন আহিব ইয়াত মাইনাস চিন আহিব ইয়াত মাইনাস আহিব l2 - 1 কৰিছিল ন ইয়াত মাইনাস চিন আহিব এতিয়া কি পাবা ইয়াৰ পৰা সোৱা ইয়াৰ পৰা যদি xi - c টো কমন লোৱা xi - c টো কমন লোৱা কি হ'ব w1 minus ইয়াত মাইনাস থাকিব ন w1 minus w1 minus mi আহিব রাইট তো সো তাৰপিছত নেক্সট কি হ'ব প্লাস কি কমন লম xi minus c কমন লম ন তো সরি xi minus c টো কমন ললো নেক্সট আমি c minus xi টো কমন লব লাগিব c minus xi টো কমন লোৱা লগে লগে সো ইয়াত মাইনাস হ'ব ঠিক আছে মাইনাস হোৱাৰ লগে xi minus c minus xi হৈ গল তো কিমান হ'ব w2 minus mi কি হ'ব প্লাস w2 minus mi c minus xi minus 1 সো তোমালোকে এখিনি এৰেঞ্জ কৰি পেলা ধুনিয়াকে তুমি নিজেও পাৰিবা এখিনি ক্যালকুলেশন এখিনি ক্যালকুলেশন মেইন কনসেপচুয়াল পাৰ্টটো মই শিকালৈ সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা মন কৰা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা সো look at this terms এটা তোমালোকে টার্ম বিলাক মন কৰা xi minus c w1 minus mi w2 minus mi c minus xi minus 1 সো এতিয়া ক্লিয়াৰলি আমি এখিনি লিখি লৈছিলো চাচোন mi is less than equal to w1 সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা w1 minus ইয়াৰ পৰা কি পাবা ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব w1 minus mi greater than equal to 0 পাবা ঠিক আছে again w2 so mi less than equal to w2 ইয়াৰ পৰা কি পাবা w2 minus mi কি পাবা greater than equal to 0 পাবা সো দুইটা greater than equal to 0 হলে ইয়াত ইকুয়ালিটি না থাকিব আমি কি লিখিম greater than equal to 0 লিখি দিব পাৰো ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে
এইখিনি টার্ম কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু 0 আহি যাব সো ইয়াৰ পৰা কি পালো L Q F minus L P F ফাইনালি কি পাবা গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু 0 পাবা সো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰা imply L Q F ইয়াৰ পৰা কি পাবা that is imply নিদিবা that is L Q F is greater than equal to L P F ঠিক আছে সো পার্টিশন লোৱাৰ লগে লগে আমি L Q F টু ৰিফাইনমেন্ট লোৱাৰ লগে লগে L Q F that means lower sum টু আমি আপাৰ সামতকে আমি greater সৰি যেটো lower sum হয় Q partition কাৰণে ৰিফাইনমেন্টৰ কাৰণে যেটো lower sum হয় then original partition টুকে আমি original partition টু lower sum কে আমি কি পালোগে বেছি পাই গলো সো in this way I hope তোমালোকে বুজি পাইছা এখিনলৈকে in this way তোমালোকে কি কৰিব পাৰা in this way you can also prove in the similar way এটো পার্ট তোমালোকে নিজে কৰিবা কৰি পেলাই দেখাবা in the similar way you can show what U Q F is less than equal to U P F so এই পার্টটো তোমালোকলৈ হোমৱৰ্ক থাকে রাইট হোমৱৰ্ক কৰি থাকে এখিনি কৰি পেলাই মোক দেখাবা ঠিক আছে সো আই হোপ বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এতিয়া আমি কেটামান প্ৰবলেম কৰিম সো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম এইকিটা সো এইকিটা প্ৰবলেম তোমালোকে কৰিব লাগিব এইকিটা প্ৰবলেম তোমালোকৰ এক্সামত আহে সো এক্সাম্পল তোমালোকৰ এস কুমাৰচন যিখন বুক আছে সেইখনত থকা এটা এক্সাম্পল সো এজন স্টুডেন্ট এগৰাকীয়ে দিছিলে এইটো প্ৰবলেম তোমালোক মই সলভ কৰিছো exercise 6.1.0 10ত আছে এইটো প্ৰবলেম সো let us consider easy problem হয় সো ধুনিয়াকে খালি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিলে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা let us consider the function f from 0 to 1 to r defined by keneke dia ase fx equal to 1 if x belongs to set of rational number q li dia ase aru ki dia ase n 0 otherwise boli dia ase show that f is not integrable amak show koribo dise show that f is not integrable amak show koribo dise ঠিক আছে so look at the question first to question to ki dia ase let us consider a function f from close interval 0 1 to r or defined by keneke dia ase function to define fx equal to 1 hobo jodi x to rational number set to pura lo and 0 hobo otherwise that means ki x belongs to the irrational number teta ki hobo function to value 0 then show that the function is not integrable that means what Reimann integrable nohoy boli dekhabo so this is the question and look at the solution now so look at the solution very easy problem so given function is what so important eta concept ase hetu janile etu problem solve korim given function is ki ase f of x ami keneke likhibo pare function to 1 if x is belongs to q that means set of rational number 0 otherwise that means what 0 otherwise means ki x belongs to what that is x belongs to the irrational number set to thake to hetu mean korise ঠিক আছে আৰু এই ফাংশনটো ডিৰিচলিটছ ফাংশন বুলি কোৱা হয় এই ফাংশন দিস ফাংশন ইজ known as ডিৰিচলিটছ ফাংশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ডিৰিচলিটছ ফাংশন বুলি কোৱা হয় এটা সো এই ফাংশনটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে আমাক ফাংশনটো কৰবা কৰে ডিফাইন আছে the function is defined from the closed interval 0 to 1 to r so tar karone ami ki korim let us consider ami eta partition consider korim ei problem to ami solve koribo karon so integrable dekhabole karon ami ki dekhabo lebo je lower integral so lower integral equal to that means lower integral bili kole etu f dx equal to upper integral equal to ki dekhabo lebo
ইন্টিগ্ৰেবল দেখাবলৈ লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেবল আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল দেখাব লাগিব আৰু যদি এটো নহয় তেনেহলে কি হ'ব এটো নহলে means the function is not integrable so not integrable দেখাব দিছে that means lower integral not equal to upper integral আমি দেখাব লাগিব so let us consider that one কি কৰিছো let us consider a partition এটা partition consider কৰিছো partition P such that x not equal to কি 0 x1 যিকোনো partition আৰু x2 ... xn equal to কি equal to 0 ঠিক আছে so যিকোনো এটা partition consider কৰিছো in this way now for this partition আমি কি কৰিম LPF আৰু UPF LPF আৰু UPF আমি find out কৰিম LPF কি হ'ব LPF কি হয় summation I from 1 to n mi delta xi ইয়াক যদি আমি ব্রেক কৰো কি পাম m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus mn delta xn পাম এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা এই যিকোনো সাব ইন্টারভেল 0 আৰু 1 যিকোনো আমি যদি পার্টিশন কনসিডার কৰো 0 আৰু 1 ৰ মাজত সো প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেল সেই পার্টিশনটোৰ প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলত কি হ'ব আমি জানো যে প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেল 0,1 ৰ কথাই কোৱা এই সাব ইন্টারভেলটোৰ কথা কোৱা বা ইয়াম পার্টিশন কৰাৰ লগে লগে 0,1 বুলি ক'লে এটা সো 0 হাফ 1 বুলি ক'ব পাৰে এটা পার্টিশন সো ইয়াতকে বেলেগ কিও ল'ব পাৰে পার্টিশন ঠিক আছে তো 0 হাফৰ মাজত 0 আৰু হাফটোৰ মাজতে তোমালোকে মই কনসিডাৰেশন লৈছো এই পার্টিশনটোৰ মাজত sorry a partition to a sub interval to মাজত 0 half for মাজত so infinitely many কি আছে rational number আছে irrational number আছে এতিয়া rational number হৈ যোৱা লগে rational number x to যেতিয়া x belongs to যদি আমি এই 0, half লৈ লওঁ that means x to যদি 0, half ৰ মাজত লৈ লওঁ তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব x বিলাক কি হ'ব either rational আৰু irrational কাৰণ ইয়াতে rational number আছে irrational number আছে আৰু যদি rational number হয় ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় 1 হয় আৰু irrational number যদি হৈ যায় ফাংচনটো ভ্যালু 0 হয় সো ইয়াতে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে যে according to the density of rational number and irrational number তো কি density যেহেতু ইয়াতে rational number irrational number ভৰপুৰ হৈ থাকে এই 0, half সাব ইন্টারভেলটো সো তোমালোকে কি ক'ব পাৰা যেতিয়া rational number হয় ফাংচনটো ভ্যালু 1 হয় irrational number হয় ফাংচনটো ভ্যালু 0 হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা ইনফিমাম ভ্যালুটো কি হয় you can clearly say that protect to যদি sub interval তোমালোকে infimum value of the function so কি হ'ব 0 এ হ'ব কাৰণ এই protect to sub interval কি আছে rational number আছে irrational number আছে যেতিয়া irrational number হৈ যায় x ৰ ভ্যালুটো তেতিয়া ফাংচনটো ভ্যালু 1 হয় যেতিয়া irrational number হৈ যায় ফাংচনটো ভ্যালু 0 হয় সো 1 আৰু 0 ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু ভ্যালু কি 0 ঠিক আছে সো infimum value of the function কি হয় এই ক্ষেত্ৰত for this given function 0 হয় গতিকে protect to mi কি হ'ব 0 হ'ব that means ইয়াৰ পৰা কি পাবা 0 into delta x1 0 into delta x2 plus ... 0 into delta xn তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা 0 পাবা that means LPF কি পালা 0 পালা so LPF যেতিয়া 0 পালা আমি জানো কি the supremum of over all partition of কি হয় over all partition belongs to 0,1 যদি লৈ লবা LPF কি পাও supremum of LPF আমি কি জানো we know that supremum of LPF is the lower integral 0 to 1 f dx আমি কি পালো এটো আকৌ এই যেহেতু LPF to constant হয় তো supremum লোৱা লগে 0 to 0 হৈ থাকিব that means আমি supremum of LPF কি পালো 0 পালো right এতিয়া আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম LPF ফাইন্ড আউট কৰিম so similar taking consideration of the similar concept আমি কি পাম ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম UPF কনসিডাৰ কৰিম UPF কি হ'ব summation I from 1 to n capital Mi delta xi right so m1 delta x1 m2 delta x2 ... mn delta xn পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এগেইন আকৌ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলৰ কথা কোৱা 0,1 ৰ যদি এটা যিকোনো এটা পার্টিশন ল প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলতে কি থাকিব মই কৈছো আগৰ কনসিডাৰেশনটো তো ইনফাইনাইটলি মেনি ৰেশনাল ইৰেশনাল ভৰপুৰ হৈ থাকে ঠিক আছে তো যেতিয়া ৰেশনাল নাম্বাৰৰ কথা কোৱা হয় x belongs to the rational number ফাংচনৰ ভ্যালু 1 পাম আৰু যেতিয়া ইৰেশনাল নাম্বাৰৰ কথা কোৱা হয় ফাংচনৰ ভ্যালু 0 পাম সো 1 আৰু 0 ৰ মাজত সুপ্রিমাম ভ্যালু কি 1 হয় সো গতিকে প্ৰত্যেকটো m ক্যাপিটাল mi ভ্যালু কি হ'ব 1 হ'ব সো 1 into delta x1 হ'ব plus 1 into delta x2 হ'ব so ... 1 into delta xn হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম এই
লেংথ কিটা আমি ভালকে লিখি দিম ডেল্টা x1 মানে কিমান x1 - x0 প্লাস x2 ভ্যালুটো কিমান x2 - x1 প্লাস ডট 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 কি হয় x1 এর ভ্যালুটো কি হয় xn - xn - 1 সো ইয়াৰ পৰা সব ক্যান্সেল হৈ পেলাই এবোৰ ক্যান্সেল হৈ সব বে মাজৰ কামবিলাকো লিখিলে ক্যান্সেল হৈ কি থাকিব গৈ আমি জানো xn - x0 থাকিব x1 এর ভ্যালু কিমান ইয়াতে ফাংশনটো কোৰ পৰা কোলৈ কৰিব 0 to 1 আছিল ইন্টিগ্ৰেশনটো তো x1 এর ভ্যালুটো কি তো পার্টিশনটো xn এর ভ্যালুটো কি 1 হয় মানে পার্টিশনটো লওঁতে আমি পার্টিশনটো কি লৈছিলো x0 = 0 x1 dot xn = 1 x1 এর ভ্যালুটো 1 x1 এর ভ্যালুটো 0 তো 1 - 0 = 1 পাই গলা UPF এর ভ্যালুটো কিমান পালা UPF = কিমান পালা তোমালোকে 1 পালা এতিয়া ইয়াৰ ইনফিমাম ভ্যালু লৈ যাও সরি ওভারঅল পার্টিশন 0,1 কি পাবা UPF again কিমান পাবা 1 এ পাবা and which is nothing but the upper integral 0 to 1 ঠিক আছে this is the upper integral f dx আর ভ্যালু তো কিমান পালো 1 পালো so from here we can clearly see what since ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা since আমি কি পালো আমি পালো কি lower integral কি পালো f dx পালো 0 which is not equal to upper integral so upper integral value to কি পাইছিল since this value is equal to 1 so 0 is not equal to 1 so আমি কি কৰিব পাৰো so f is not কি হয় not Reimann are integrable f is not are integrable বুলি কলে আমি পাই গলো so in this way you can deal with this kind of problem so thank you for visiting my channel আৰু যিমান পাৰা channel to share কৰিবা আৰু লগতে videos বোৰ চাই থাকিবা continuously so thank you for visiting my channel and subscribing my channel